Dear business friends, welcome to the Business Networking Club BNC, where entrepreneurs unite for mutual growth. With our core principle of promotion, trainings, and networking, our club with 100 plus entrepreneurs are committed to success of your business. In today's digital age, our BNC club integrates digital trainings like WhatsApp, Facebook, Instagram, and Google My Business, and AI tools to amplify your business success. With our WhatsApp and Facebook promotion, we ensure that your business soon reaches 1 lakh people. Join BNC for collaborative growth. Together we can. With 100 plus business owners, redefined business success through shared knowledge, meaningful alliances, and entrepreneurial spirit. PNC. Together we can. We would like to take a moment to recognize and appreciate our dedicated Zoom directors team, Mr. Chaitanya Garu and Shivakumar Garu and Ramanjali Garu. Thank you. We extend warm welcome to our visitors. We thank you all for joining us the morning for the Zoom meeting and being a part of the Business Networking Club. With this meeting, I thank you, business management, for giving me this opportunity. And welcome to ఈరోజు వచ్చరికి మనకు ట్రైనింగ్ ఉందండి. చారుగుండ్ల రమేష్ గారు అవర్ ట్రైనర్. I thank you, business management, for the giving the opportunity. And welcome to Charugundla Ramesh Garu. నమస్తే సార్. సో గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి. ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చి పర్సనల్ గ్రూమింగ్ అండి. పర్సనల్ గ్రూమింగ్ అంటే మన వ్యక్తిగతంగా మనం ఎలా ఉండాలి. ఈ ఎలా ఉండాలి అంటే మన హెయిర్ టు నెయిల్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ అన్నమాట. నాట్ ఓన్లీ డ్రెస్ అండ్ అవర్ కాస్ట్యూమ్స్ ఆల్సో ఇట్ షుడ్ రిలేటెడ్ టు అవర్ ప్రొఫెషన్. సో వెనెవర్ ఇఫ్ ఎనీ కస్టమర్ కమ్స్, ఎవరైనా కస్టమర్ వస్తే వాళ్ళని మనం అట్రాక్ట్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి. మనలో పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనేది ఉండాలి. ఈ పాజిటివ్ ఎనర్జీ రావాలి అంటే కనుక ఫస్ట్ మన హెయిర్ స్టైల్ అండి. మన హెయిర్ అనేటటువంటిది ప్రతిరోజు కూడాను చక్కగా ఫ్రెష్గా ఉండాలి. ఫ్రెష్గా ఉండటం అంటే ఏంటండి, వీ హ్యావ్ టు డూ హెడ్ బాత్ విత్ షాంపూ అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్ వీ హ్యావ్ టు కోంబ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ అండ్ విచ్ హెయిర్ స్టైల్ ఈజ్ సూటబుల్ టు అస్, దట్ హెయిర్ స్టైల్ వీ హ్యావ్ టు ఆప్ట్. And time to time we have to apply oil, and some people they have dandruff, so for that we have to take precaution. So related to our hair, these things we have to take care. And another thing, face. Some people, whenever we will see their face may be oily, and some people's face may be dry, so they also should take care about their face. And every day they have to wash their face time to time, and they have to apply moisture, and not only moisture, with that they have to use face cream or whatever it may be, and sunscreen also we have to use, and it is very very important. And one more thing, some people they will they won't remove their beard and they won't remove their mustache, and for whom it is suitable they have to keep, and to whom it is not suitable they have to remove. And one more thing, attraction, positive energy means these things also will take care, we have to take care. And another thing, eye care. Eye care means always we have to keep our eyes clean. One thing, if you are not having proper sleep, then your face won't be give positive energy. That's why sleep is also very very important. Minimum 8 hours sleep is required. Whenever if you attend in front of the customer, your face should be very clean and attractive. And one more thing, every day nowadays mobiles many people are seeing continuously. So if you'll see mobile continuously,
your eyes will affect. That's why when necessary, then only use mobiles, and screen time try to reduce. And one more thing, ear care. We have 2 years. You know, sometimes if any person will say something, you are not able to listen properly. So not audible once again. So then what? We have to check our ears also. And one more thing, sharpened instruments we should not keep in our ears. And one more thing, oral care. We have to take oral care also. See, in front of the customer, you are speaking. If you are speaking means they will observe how you are hygienic. Means some people when they will speak in that time they will get a bad smell. So oral care is also very important. That's why every day twice you have to brush your teeth, and you have to clean your tongue, and time to time you have to use your mouthwash also. And one more thing, time to time, at least 6 months once, you meet dental doctor and for dental checkup. And not only this, with this, and skin care is also very important. Sometimes some people's skin is very dry and whitish color. So that's why every day we have to do bath twice, and very clean clothes we have to wear, and time to time we have to drink water. Don't forget to drink water. Water is very important to our brain, our body. That's why if you take water means your skin will glow. And hand care, and time to time you have to wash your hands properly. See, whenever if any customer comes, you will give your hand, shake hand. While giving shake hand, some people won't accept. Why they won't accept means after seeing your hands are not clean, like that. That's why I told to you, time to time you have to wash your hands, and cream you have to apply for your skin, like that. And one more thing, some people whenever if they will give shake hand, in that time their nails will touch others skin. So that is also very important point. That's why whenever your nails will grow, automatically you have to cut it. Every weekends you have to take care about your nails also. And foot care is also very important. Foot care means always we have to keep our feet, we have to wash it. And one more thing, whenever we will meet higher officials or official meetings, you have to wear socks and shoe. And always we have to keep safely our skin also. So whenever you will go and meet higher officials, in that time they will observe total your posture. So that's why I am telling these things. And some people, they won't cut their nails. And while some people, while eating, they have to check their nails under if there is any dirty, is there mud is there or not. You have to keep clean always your nails. And some people, they will put their nails in their mouth, and they will chew it. It is not good. So time to time you have to cut your nails. And one more thing, overall personal hygiene is also very important. So deodorant we have to use. Because of that, now summer time, if you meet your customers or if you go to any higher official, because of sweat, your body will get some odor smell. So because of that, you have to apply deodorant or a perfume, like that. And always you should wear clean clothes. One thing I want to tell you, you are fair, which clothes are suitable for you, those clothes you have to wear. If you are means little bit less color, means black color, very light colors you have to wear. See, one thing I want to tell you, either summer or winter or wherever, which very light color clothes if you wear means one thing, our posture will elevate. So because of that, and situation, as per situation, you have to wear your clothes. Now you are going to a party, social you are attending.
So social attending time, enjoyment. So in that time you can wear whatever you want and which clothes are suitable for you. So these are the things you have to keep in our mind, and we have to take care about our hair to nail. And next, whenever in front of customer or in front of higher official, if you stand means which position we have to stand, means our posture is also very very important. And confidently you have to speak with others. One thing I want to tell you, if you are personal hygienic, automatically you will get confidence. That's why every day when you will come out of the home, in that time you have to check your clothes, your hair to nail, all the things perfect or not, like that. So finally, what I want to tell you, from hair to nail we have to keep our body clean and be healthy. Always you have to care about your health. When we are healthy, then automatically we can do anything with confidently. And dress code I am telling, as per our profession we have to wear our clothes, and you should not forget our culture. Based on our culture we have to wear, and as per situation we have to take care about our clothes, dress code, and it will give our personality and discipline. And as per our profession, expertise means skill. And people also will think as per his profession he is wearing his clothes, his posture is like that. And employees are there. Employees, whenever they will go to office, formals they have to wear. And next, we are attending our BNC meeting. While attending BNC meeting, we have to check properly with blazer we are coming or not. And one thing I want to tell you, suit if you wear means you can put blazer buttons and tie everything. If you are not wearing suit, means only blazer you are wearing, means you don't keep the button, leave those buttons and be freely. And one more thing, when you are wearing blazer or suit, in that time inside shirt should be very light colors and plain. If you are wearing dark color blazer, light color shirt. If you are wearing light color blazer, dark color shirt, as per that. And you, while coming to meetings, you have to check whether you combed your hair properly or not, and you removed your beard or not, your mustache is slim or not, and perfume you applied or not. These all things we should take care. One thing I want to tell you, if you follow means even your family, those who are your kids, your son or daughter, they also will see you and they also will follow. And ladies also there, they also, which meeting they are going, which profession they choose, as per their profession they have to wear clothes, either sari or chudidar, whatever it may be. And hairstyle also, as per matching we have to keep our watch, our accessories, chain, rings, whatever it may be, based on the situation. We should not wear much. And one more thing, we have to speak in front of our customers very politely, respectfully, and wear less ornaments, and wear footwear also, formal footwear, and little makeup, not much. And for business people I want to tell you, wear very good clothes which are very comfort to you. Which clothes are, which means dress is not suitable to you, don't wear. And either blazer or suit, whatever it may be. And shoes also, it should be like professionalism. And clock also, watch also, which is suitable for you, that one. And next, professional look should be there. Professional look should be there. And I told to you, if you are going to a party, party wear. If you are going to a meeting, like official. If you are in your business premises, related to your business, whatever it means, these all will give means very good impact to your profession as well as your business.
కొంతమంది ఉంటారండి, నాకు బిజినెస్ రాలేదు రాలేదు అనుకుంటారు. బిజినెస్ ఎందుకు వస్తుందండి? జనాలు ఎందుకు అట్రాక్ట్ అవ్వట్లేదు మిమ్మల్ని? అంటే మీరు వేసుకున్నటువంటి దుస్తులు అవ్వచ్చు, మీ యొక్క పర్సనల్ హైజీనిక్ కావచ్చు. ఇది అంటే ఒకే చోట ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు, ఇద్దరు వ్యాపారం చేస్తున్నారు, ఇద్దరిది సేమ్ బిజినెస్, కానీ ఒకళ్ళకి బిజినెస్ బాగా వస్తుంది, ఒకళ్ళకి బిజినెస్ బాగా రావట్లేదు. ఎందుకు రావట్లేదు అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. అందుకనే మేము చెప్తాం అనమాట, ట్రైనింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ట్రైనింగ్లో చాలా మైన్యూట్ థింగ్స్ని కూడా వెరీ క్లియర్గా మీకు చెప్తారు. టీచ్ చేయడమే కాకుండా, ట్రైనింగ్ ఇవ్వటమే కాకుండా మిమ్మల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు, ఫాలో అవుతారు. మీ యొక్క ఆ, అంటే బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఏదైతే ఉందో అది టైం టు టైం మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. దాని ద్వారా స్లోగా మీరు మీ పర్సనల్ హైజీనిక్ కానీ, డ్రెస్ కోడ్ కానీ ఏదైనా సరే డెవలప్ అవుతారు. మీరు భవిష్యత్తులో అంటే ట్రైనింగ్ అనేది తీసుకున్నట్లయితే కనుక తప్పనిసరిగా మీరు ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది మినిమం 3 months నుంచి 6 months వరకు టైం పడుతుందండి. ఇప్పుడు చెప్పింది ఓన్లీ డ్రెస్ కోడే కాదు, డ్రెస్ కోడ్తో పాటు మీరు మీ యొక్క స్లీప్ కానీ, మీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ, మీ యొక్క ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కానీ, మీరు తీసుకునేటటువంటి డైట్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా బేస్ అయ్యి ఉంటాయి అన్నమాట. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బీ ఏ గుడ్ బిజినెస్ మ్యాన్, ప్లీజ్ ఫాలో దీస్ ఆల్ థింగ్స్. డెఫినెట్లీ యూ విల్ బికమ్ యూనిక్ ఇన్ యువర్ ప్రొఫెషన్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్ రమేష్ గారు ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్. మొత్తం కూడా చాలా బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. భగత్ గారు, ఉమాశంకర్ గారు. భగత్ గారు ఒకటోసారి, భగత్ గారు గుడ్ రెండోసారి. మార్నింగ్ సార్ మన దగ్గర ఈ రోజు ఏం ఆఫర్లు ఉన్నాయి? మంచి మంచి బంపర్ ఆఫర్లు ఏమి ఇస్తున్నారు మాకు? మన ఫార్మా జెనరిక్ లో ఆఫర్ కన్నా హెల్త్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్, హెల్త్ రిలేటెడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ అడిగితే నేను వారం రోజులు చెప్పగలుగుతా. వాళ్ళు వచ్చి కనీసం చేయాలి కదా. నో ఆఫర్స్ ఇన్ ఫార్మా జెనరిక్ హౌస్, ఓన్లీ హెల్త్ రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్. యా సూపర్. ఒక్క నిమిషం ఉండండి, లేటెస్ట్ చెప్తున్నాను ఒకటి. ఈ కెమెరా ఎక్కడ ఉంది? ఎస్, ఇవ్వండి. ఏం చెప్పండి, చదవండి. ఉప్మా సార్, ఉప్మా. ఇది ప్లెయిన్ ఉప్మా కాదు, పెరల్ ఉప్మా. పెరల్ ఉప్మా ప్లస్ గ్లూటిన్ ఫ్రీ. ఓకే. సో ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియాలో అండి గ్లూటిన్ ఫ్రీ పెరల్ ఉప్మా లాంచ్ చేశారు. ఇది వెయిట్ లాస్ పనికొస్తుంది, షుగర్ పేషెంట్స్ కి షుగర్ లెవెల్స్ పెరగకుండా చేస్తుంది. ఈజీ టు ప్రిపేర్. ఉప్మా చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం, టైం లేకపోయినా ఉప్మా తినేస్తాం మనం తొందరగా చేసుకొని, అలా చేసుకొని తినేయచ్చు. జస్ట్ రెడ్యూస్ ప్రైస్ లో ఇస్తున్నారు. ఎంఆర్పి 100 రూపీస్, నెట్ వెయిట్ 250 grams. ఇది ఫస్ట్ టైం అండి. ఇది గ్లూటిన్ ఫ్రీ 4.4 గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఉప్మా. సో టుడే జూమ్ మీటింగ్ స్పెషల్ ఏంటంటే ఇది చెప్పదలుచుకున్నాను, పెరల్ ఉప్మా. సో మీరు కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఫాస్ట్గా తినేయాలి, తొందరగా కుక్ చేసుకోవాలంటే ఇది వన్ హెల్దీ ఫుడ్, కెమికల్ ఫ్రీ అండి, డయాబెటిక్ ఫ్రెండ్లీ, వెయిట్ లాస్ పనికొస్తుంది పెరల్ ఉప్మా. సో మిగతా మీకు తెలిసిందే. రూబీ రోటీ ఆల్రెడీ ఉన్నారు. ఇది రూబీ రోటీలో ఈజీ మిక్స్ అని వచ్చింది. ఇది కూడా 4.4 గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్. ప్రైస్ వచ్చి 550 అండి. ఇది వచ్చి మీకు 1000 రూపీస్, ఇది 550గా వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఫార్మా జెనరిక్ హౌస్, ఉమాశంకర్ అండి. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ సాయికృష్ణ గారు, నెక్స్ట్ ఆంజనేయులు గారు, నెక్స్ట్ ఎవరు? సార్ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్ ఉమాశంకర్ గారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ అండ్ మచ్. భగత్ గారు, భగత్ రెడ్డి గారు. ఓకే. శివ, శివ చెప్పు. శివ మ్యూట్ లో అన్మ్యూట్ చేసుకో. గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్. సో మీ అందరికి కూడా గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. అండ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. మీ యొక్క వెహికల్స్ అందరికీ కూడా ఎవరైనా మీ యొక్క వెహికల్స్ నెంబర్స్ నాకు షేర్ చేశారు. ఇన్సూరెన్స్ ఆన్ టైంలో రెన్యువల్ చేయడానికి 100% సపోర్ట్ చేస్తాను. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్
ఇన్సూరెన్స్ కైండ్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ ఇన్సూరెన్స్ కావాలన్నా సరే నేను కాంటాక్ట్ అవ్వండి. నాకు షాప్ ఓకే, ఇన్సూరెన్స్ కావాలన్నా, టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ బెస్ట్ సర్వీస్ ఇవ్వబడుతుంది. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శివకుమార్ సార్. చెప్పండి రమేష్ గారు. ఓకే, నమస్తే అండి. దిస్ ఈజ్ రమేష్ బాబు చారుగుండ్ల, లింగ్విస్టిక్ పర్సనాలిటీ కార్పొరేట్ ట్రైనర్. మీరు అనుకుంటారు ఈయనేంటి ఎప్పుడు ట్రైనింగ్స్ ఇస్తాడా అంటారండి. నిజంగా అండి, మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే కనుక మీరు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏ పొజిషన్లో ఉన్నారో దానికంటే కూడాను 10 రెట్లు ఎక్కువకి ఎదుగుతారండి. మనం కొంచెమేనండి ఖర్చు పెట్టుకునేటటువంటిది. ఆ ఖర్చు పెట్టుకోవడం వల్ల మీ బిజినెస్ ప్రెమిసెస్కి వచ్చి ఫస్ట్ అసలు మీ బిజినెస్ ప్రెమిసెస్ ఎలాగుంది అనేటటువంటిది అబ్జర్వ్ చేస్తాము. దాని పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉందా లేదా, ఒకటి వ్యక్తిలోనూ చూస్తాము, ఇంకోటి బిజినెస్ ప్రెమిసెస్లోనూ చూస్తాం, అక్కడ ఉన్నటువంటి మీ ఎంప్లాయీస్లోనూ చూస్తామన్నమాట. కరెక్షన్స్ ఎక్కడైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో ఆ కరెక్షన్స్ని మేము చేస్తామండి. అంతేకాకుండా మనకి ఒక ఎంప్లాయీ ఉన్నా కూడా ట్రైనింగ్ ఎందుకులే అనుకోకండి. మీరు లేకపోయినా సరే మీలాగా మీ యొక్క బిజినెస్ని చూసుకునేటటువంటి ట్రైనింగ్ని ఎంప్లాయీకి ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఎప్పుడు కూడాను ఎక్కువ మంది ఎంప్లాయీస్ని పెట్టుకుంటే బిజినెస్ అయిపోతుంది అని కాదు. మన దగ్గర ఒకళ్ళు ఉన్నా, ఇద్దరున్నా, నలుగురున్నా సరే వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా 99.999% మన యొక్క యాక్టివిటీస్ని మనం చెప్పినటువంటి విధానంగా బిజినెస్ ప్రెమిసెస్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నారా లేదా, ఎంట్రీ టు ఎగ్జిట్ వరకు కూడాను స్టాఫ్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది, ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఇవాళ చూస్తున్నాం, బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీకి మనం 15,000 శాలరీ ఇస్తున్నాం. ఆ ఎంప్లాయీకి ఎక్కడో 2,000 ఎక్కువ ఇస్తున్నారని వెళ్ళిపోతున్నాడు. మళ్ళీ ఇంకో ఎంప్లాయీ వస్తున్నాడు. ఆ ఎంప్లాయీకి అసలు ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమీ ఉండదు. స్టార్టింగ్ నుంచి మనమే ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకోవాలి. అందుకనే నేను చెప్పేది ఏమిటంటే, మనం మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మన బిజినెస్లో ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నాం. అటువంటి వాళ్ళకి ఒక 500 or 1000 టైం టు టైం వాళ్ళకి మనం భరోసా ఇవ్వాలి. ఏమిటి అంటే, నీకే కష్టం వచ్చినా సరే నేను ఉన్నాను అన్న భరోసా ఇచ్చినట్లయితే ఆ ఎంప్లాయీ మనకి డెడికేటెడ్గా 100% మన దగ్గర ఉండి వర్క్ చేస్తాడు. ఇటువంటి ట్రైనింగ్ అనేది ఫస్ట్ ఎంప్లాయీకి కాదండి, ఓనర్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మీరు ఇవాళ 100 రూపాయలు సంపాదిస్తారు, నెలకి ఒక 50,000 సంపాదించారనుకోండి. 50,000 రూపాయల్లో జస్ట్ మీరు ఒక 5%, ఒక 2,500 3,000 మీరు ఈ ట్రైనింగ్కి ఖర్చు పెడితే నెక్స్ట్ మంత్ మీ యొక్క బిజినెస్లో మీ ప్రాఫిట్ 50 కాదు 1,00,000 రూపాయలు వస్తుంది. మీరు 1,00,000 రూపాయలు వచ్చినప్పుడు మీ బిజినెస్ ప్రమోషన్ కోసం మీరు అట్లీస్ట్ ఒక 2,000 ఖర్చు పెట్టడానికి మీరు వెనకాడరు అనమాట. సో మన బిజినెస్ ప్రాఫిట్స్లోంచి కొంత ప్రాఫిట్ని పర్సంటేజ్, జస్ట్ 0.5% or 1%ని మీరు వెచ్చించి టైం టు టైం ట్రైనింగ్, అది డిజిటల్ ట్రైనింగ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఏదైనా సరే, అన్ని ట్రైనింగ్స్ని మనం పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకున్నట్లయితే డెఫినెట్లీ యూ విల్ గ్రో అనమాట. యువర్ బిజినెస్ విల్ బికమ్ యూనిక్ ఇన్ ద సొసైటీ. దట్స్ ఆల్. దిస్ ఈజ్ రమేష్ బాబు చారుగుండ్ల, లింగ్విస్టిక్ పర్సనాలిటీ, కార్పొరేట్ ట్రైనర్ అండ్ మోటివేటర్, కౌన్సిలర్ అండ్ జాబ్ రిక్రూటర్. My number 9849542456. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్ రమేష్ గారు, థ్యాంక్ యూ. Welcome, sir. అండ్ ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. హాయ్ అండి, నమస్తే. నా పేరు రామాంజనేయులు. మాది సాయి కృష్ణ కిచెన్ అప్లయన్స్ అండి. మా దగ్గర వచ్చేసరికి ఆల్ బ్రాండెడ్ చిమ్నీస్ ఉంటాయి. అండ్ ఇప్పుడు మనం సమ్మర్ కాబట్టి ఏసీలు కూడా మనము డీల్ చేస్తున్నాము. ఇవ్వండి మన స్టోర్. మన దగ్గర వచ్చేసరికి పేపర్ అండ్ వాయిస్ కంట్రోల్ తో ఆపరేట్ అయ్యే చిమ్నీ, దీంట్లో బ్లూటూత్ ఆన్ చేసుకుని పాటలు వినొచ్చు, ఫోన్లు కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు. అండ్ లో బడ్జెట్ లో మినిమం 10,000 లో కావాలన్నా కూడా మన దగ్గర స్టార్టింగ్ దగ్గర నుంచి చిమ్నీ ఉన్నాయండి. అండ్ 3 feet చిమ్నీస్, 75 centimeters, కాఫ్ చిమ్నీస్, గ్లెన్ చిమ్నీస్, అండ్ ఫ్యూమర్ చిమ్నీస్, అండ్ ఎలికా, కాఫ్, హిండ్వేర్, వెంటైర్, ఆల్ బ్రాండ్స్ చిమ్నీస్ అనేవి మన దగ్గర ఉన్నాయండి. బాష్ చిమ్నీలు కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి. హ్యాఫ్లే కూడా ఉన్నాయండి. ఎవరికైనా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ కానీ ఎవరైనా మీకు తెలిసిన వారు ఎవరన్నా న్యూ కన్స్ట్రక్షన్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఆర్కిటెక్ట్స్ కానీ ఇంటీరియర్స్ కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి నన్ను రిఫర్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నానండి. థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఇస్ రామాంజనేయులు, సాయి కృష్ణ కిచెన్ అప్లయన్సెస్. ఓకే, ఇంకా భగత్ గారు
భగత్ రెడ్డి గారు చెప్పండి. చెప్పండి సార్, మీ గురించి తెలియజేయండి సార్. హలో. చెప్పండి సార్. భగత్ గారు చెప్పండి. ఏమైంది? చెప్పండి. హలో. వినిపిస్తుంది, చెప్పండి భగత్ గారు. ఏం చెప్పమంటారు? మీ గురించి చెప్పండి. నా మీ గురించా? బిజినెస్. నేను బెడ్ మీద ఉన్నాను. జాయిన్ అవునా? అవ్వాలన్నారని జాయిన్ అయ్యాను నేను. ఓకే, మీరు ఇంటీరియర్ అని చెప్పండి, ఎక్కడ మీ ప్లేస్ ఏంటి అని చెప్పండి, మీరు ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తారో చెప్పండి. ఉన్న ఇంటీరియర్ క్లాసులు చెప్తాడు. శనివారం ఇంటీరియర్ గురించి క్లాసెస్ అన్నీ ఇస్తాడు. ఆ క్లాసెస్ లింక్ ఏంటంటే మాత్రం ఇవ్వడు. నువ్వు దొంగతనంగా వింటావు. జూమ్ మీటింగ్. కోర్సులు పూర్తి చేస్తారు, ఇంటీరియర్ క్లాసులు కూడా చేస్తారు. ఓకే. ఓకే సార్ భగత్ గారు, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చెప్పండి. నేను ఇంటీరియర్స్ రన్ చేస్తాను. గ్లిమ్స్కేప్ ఇంటీరియర్స్ నా కంపెనీ పేరు. మా ఆఫీస్ వచ్చేసి బెన్ సర్కిల్ ఈనాడు పక్కన ఉంటుంది. అండ్ మేము ఎండ్ టు ఎండ్ ఇంటీరియర్స్ చేస్తాము. అంటే ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్ అనగానే డిజైనింగ్ పార్ట్ ఒకటే ప్రొవైడ్ చేస్తారేమో అనుకుని చాలా మందికి అపోహలు ఉంటాయి. అలా కాదు, మేము ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా చేస్తాం. మా స్కోప్ ఆఫ్ వర్క్ వచ్చేసి ఫ్లోరింగ్స్, సీలింగ్స్, కబోర్డ్స్, వాల్ డెకరేషన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయండి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాగే Thank you. భగత్ గారు మంచి సపోర్ట్ ఇస్తారండి, నాకైతే బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్ భగత్ గారు. థ్యాంక్ యూ అండి. యా శివ, క్లోజ్ చేద్దామా? ఇంకెవరు లేరు కదా? ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వందే మాత్రం. వందే మాతరం. జై హింద్, జై భారత్, వందే మాతరం. థ్యాంక్ యూ.